ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಸಂತೋಷ ಪಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. കാരണം യേശു നിന്റെ മധ്യമാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ಆ ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവിന്റെ ആ മാറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ಕರ್ತನ ಎದೆಗೆ ನಾವು ಒರಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അന്തരീക്ഷം പരിശുദ്ധാത്മ ഏറ്റെടുക്കുക. ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. മേഘസ്തംഭമായി പരിശുദ്ധരെ ഇറങ്ങി വരും. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ഓരോ വേദനയ്ക്ക് നമുക്കുള്ള പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ വേദനപ്പെടുന്ന മക്കളോട് ವೇದನೆ ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ആശ്വാസം, ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് ಅವರ ವೇದನೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാ സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്ന് സ്വർഗനാട്ടിൽ സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്ന് സ്വർഗനാട്ടിൽ ആ പഴങ്കു നദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൽ തണലിൽ ആ പഴങ്കു നദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൽ തണലിൽ സ്വർഗ്ഗമേ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ എൻ മനാളാ എൻ സ്വർഗ്ഗവീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ എൻ മനാളാ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്രപേര് ആശയോടെ ഇരിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറിച്ച് ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിയാം. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാരണമല്ല, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ. ഒരു വിസിറ്റിംഗിന് വന്നതുപോലെയാണ്. ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದವರಷ್ಟೇ. വീട്ടിൽ ജനിച്ചൊരു ദൈവമക്കളെ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ദൈവം ಮಕ್ಕಳು ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಅಂತವರನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഈ ആളുകളുടെ വിസിറ്റിംഗിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವಾಗ നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകും. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ സമയം ആ കാലാവധി അടുത്ത് വരികയാണ്. ಅದರ ಸಮಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് അങ്ങനെ പാടിയത്. ಆದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ആ കാലാവധിക്കകത്ത് ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ചിലപ്പോ കണ്ണുനീരൊക്കെ വന്നത് വരും. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರಿರಬಹುದು. അന്നേരം പാടുന്നത് ಹಾಗಾಗಿದೆ ಆಡೋದು. എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാ അങ്ങയിലാശ്വസിപ്പാ യേശുവേ വരവേ വേഗം വന്നിടണേ യേശുവേ വരവേ വേഗം വന്നിടണേ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വീണ്ടും ഹല്ലേലൂയ. ನಂತರ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆಡೋದು. ഞാൻ പോകുന്ന റോഡ് വഴി ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ സൂര്യ ചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കാണും. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. അത് ചിന്തിക്കട്ടെ. ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അപ്പലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವೇಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಣ. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಕರ್ತನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ആ ಮಾಡ್ತಾರೆ. സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കാണുന്നു. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോകുന്നില്ല. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ.
സൂര്യ ചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്ന് സ്വർഗനാട്ടിൽ സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്ന് സ്വർഗനാട്ടിൽ ആ പഴങ്കോനദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ തണലിൽ ആ പഴങ്കോനദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ തണലിൽ എൻ സ്വർഗ വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ എൻ മനാടാ എൻ സ്വർഗ വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ എൻ മനാടാ. ആത്മാവിനെ സന്തോഷിക്കുക. ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് മകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. പരിശുദ്ധാത്മന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപരിച്ച് നിൽക്കുക. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರಣ ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് ഉൾപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മമുണ്ട്. ಕರ್ತನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേച്ചൻ പാസ്റ്റർ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಬಿಚನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ കുമാർ ಬ್ರದರ್ രംഗസമിലെ കമ്പം ರಂಗಸಮುದ್ರದ ഒരു ಕೆಂಪಣ್ಣ. കാലത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒന്നിച്ചവരെ കൂടുമായിരുന്നു. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. കമ്പിയാണ് വേവിച്ചത്. ಕಂಬಿ ಬಾಣ ಬೇಬಿಚ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അവരുടെ തലമുറയോട് കൂടെ ഇതേപോലെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ಇವತ್ತು ಅವರ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചേട്ടനെ പോലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ഒരു ഭാഗത്ത്. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ಆದರೆ അതിന്ന് നിലനിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 15 ವರ್ಷം മുതൽ ഹല്ലേലൂയ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ಆದರೆ അന്നേ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ಅವತ್ತು ಇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ കുടുംബമായിട്ടൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധന്റെ അകത്ത് തോന്നിച്ചു. ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. അന്നും അതുപോലെ കടലായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന സമയമായപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ യേശു 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ಯೇಸು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ സ്നാനപ്പെട്ടു. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ಅವನು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ശുശ്രൂഷ പ്രാപിക്കും. ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ മടങ്ങി വന്നു. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ, ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ, സ്ത്രീകളുടെ ദുഃഖം നമുക്ക് സ്തുതിയുടെ മേലാണ്. ಜೀವನಿನ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ. ഇതായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ಹಾಗೆ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെയും ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ഇന്നും ಇವತ್ತು ಸಹ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുന്ന സമയമായി കഴിഞ്ഞു. ಸೇವೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന വചനം ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ഈ ടേബിൾ നിന്നുകൊണ്ട് ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ഈ ദൈവിക നിയോഗത്തിൽ ಈ ದೈವಿಕ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ പ്രവചനം കേൾക്കാൻ ആർക്കും ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. വചനം നിങ്ങളുടെ പ്രവചനമായി ಈ സംസാരിക്കും. ವಾಕ್ಯವೇ ಆಮೆನ್. ಒಡನೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗഖ്യമാകാനാകില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യം. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ദൈവമാണ്. ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, യേശുവാണ്. ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. അയക്കപ്പെടുന്ന വചനമാണ്. ಅದು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ಆ വിട്ടുകൊടുക്കുക. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಲ್ಲ. കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತದಲ್ಲ. ഭൂലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം. ಇದು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ഏകദേശം കേൾക്കുന്നവർ പിടിക്കുന്നു. ಇದರ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತವರು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. കാരണം ഞാൻ സ്വന്തം വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, കർത്താവ് സംസാരിക്കും. ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ആത്മാവ് പറയുന്നത് ശരിയുള്ളവൻ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು. നമ്മളൊക്കെ ആരെന്നറിയാമോ? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ? ഒരു കുടുംബമാണ്. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഈ കുടുംബത്തിൽ അനേകർ വരണം. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. വീണ്ടും ജനിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട്. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದವರಿದ್ದಾರೆ. അത് തുടർന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് വലുതായി പന്തലിക്കാൻ പോകുന്നു. ಇದು
ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರು. നടത്തിയ ബ്രദറിനോട് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയും, ನಡೆಸಿದಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ഇന്ത്യയെ നിനക്ക് വീഴാൻ പറ്റും, ಭಾರತವನ್ನ ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? പറ്റുമെങ്കിൽ വെളിക്കൊള്ളാൻ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನುಂಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. അതിനുശേഷം ആ ശുശ്രൂഷകൻ ಅದರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ನಂತರ ಆ ಸೇವಕರು ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും പോയിട്ട് ക്രൂസേഡ് നടത്താൻ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರೂಸೇಡ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അതേ തരത്തിൽ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ഇതെവിടെയും സംഭവിക്കാം. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ನಂಬಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിലാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. സൈന്യത്താലും അല്ല, ಇದು ಸೈನ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ശക്തിയാലും അല്ല, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായതുകൊണ്ട് ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ഈ ആത്മാവ് ಈ ಆತ್ಮನು ഒരു കാറ്റ് പോലെ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ എവിടെയൊക്കെ വീശുമോ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಸುತ್ತಾನೋ ഇവിടുന്ന് ಇಲ್ಲಿಂದ അവിടെയൊക്കെ ഉണർവ് വ്യാപിക്കും. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇത് എന്റെ വാതുറക്കുന്നത്. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತದ್ದು അധികാരത്തിൽ ಅಧಿಕಾರ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ദൈവം സമ്മത പറയാനും ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವುದು ആയതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ആ വായിലൂടെ വരുന്നത് ಆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുക തന്നെ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു ഭാഗം വായിക്കാം. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು വെളിപ്പാട് ಓದೋಣ. പുസ്തകം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 4-ാം അധ്യായം 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. ಅದರ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತುತ್ತೂರಿಯು ಮಾತಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്തുതിക്കാം. ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാമത്തെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಓದುವುದು. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ಅದು വായിക്കപ്പെടും. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, അനന്തരം. ಅನಂತರ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഒരു ഭയങ്കര ചരിത്രം കിടപ്പുണ്ട്. ಏನೋ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാനോടാണ് ಯೋಹಾನನಿಗಾಗಿದೆ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത്. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നത് കണ്ടു. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು. എപ്പോഴാ? ಯಾವಾಗ? അനന്തരം. ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ. അനന്തരം. ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അപ്പോൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഒരു ചരിത്രം, ഒരു ജീവിതം, എവിടെയൊക്കെയോ തകരപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇದನೆಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില ಏನೆಲ್ಲ അനുഭവങ്ങൾ, ಅನುಭವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. എവിടെയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അനുഭവം, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂಟಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. എവിടെയൊക്കെ വാതിലുകൾ അടങ്ങിയ ചില അനുഭവം, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. എവിടെയൊക്കെ വേദനപ്പെട്ട അനുഭവം, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಂತ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. എവിടെയൊക്കെ കരച്ചിലിന്റെ അനുഭവം, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിക്കരങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില അനുഭവം, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಂತ ಅನುಭವಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ഇതേപോലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ಆದೋದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು. ആ ഭാഗങ്ങൾ, യോഹന്നാന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ಯೋಹಾನನ ಅನುಭವಗಳು അതാണ്. ಅದಾಗಿದೆ. അതിനു മുമ്പ് ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ അനന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ ಅನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ. ആരാണ് ഈ യോഹന്നാൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೋಹಾನನು? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ, ಯೇಸು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು, യേശു പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു. ಯೇಸು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಾತನು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാരിൽ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ യേശുവിനോട് കൂടെ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ഒന്നും പറയാതെ, ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ആരെക്കുറിച്ചും പറയാതെ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳದೆ, ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ, യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം, ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ, ഇത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയത്. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನ ഈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. യോഹന്നാന്റെ പ്രത്യേകത, ಯೋಹಾನನಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆ അവന് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, അവൻ യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿರೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. കർത്താവ് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ಅಲ್ಲ, യോഹന്നാൻ അധികം ಅದು സംസാരിക്കുന്നില്ല. ಯೋಹಾನನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. യോഹന്നാൻ എവിടെ നോക്കിയാൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ಯೋಹಾನನು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. അത് അവന്റെ അനുഭവം. ಅದು ಅವನ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ട് പ്രത്യേകത കാണാൻ പറ്റും. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ
ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ದೈವದ ಸ್ನೇಹತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಯೋಹಾನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತದ್ದು. ಯೋಹಾನನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪೇತ್ರನ ಸೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಸೇವೆನೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅವಸಾನ ಕೊನೆಗೆ ಯೋಹಾನನ ಮಾತ್ರ ಶೇಷಿಸಿತು. ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪದ್ಧತಿ. ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒರಿವನ್ ಕೂಡಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯೋಹಾನನ. ಅವನು ಯೋಹಾನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವುದು. ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನ ತಳಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಳಿತು. ಅವನನ್ನ ಕುದಿಯುವಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಪ್ಪಳ ತೆಗೆದವನೇ. ಅಪ್ಪಳವನ್ನ ಕುದಿಯುವಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. പക്ഷേ ಅವನ ಶರೀರ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಶರೀರವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೈವ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. തിരികെ യോഹന്നാനെ വാളുകൊണ്ട് കത്തിಯಿಂದ കൊല്ലുന്നത് താഴോട്ട് കീറി അവനെ കുത്തികಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿಯಲಾಯಿತು. ബൈബിളിലുള്ള വിഷയമല്ല. ಇದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವಂತ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯ. കീറി ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು വീണ്ടും ഒന്നായി ಇದು ಈ ಹರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಶರೀರ ಪುನಃ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. യോഹന്നാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಹಾನನನ್ನ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരാനുണ്ട്. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞു. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത്ഭുതം കാണും. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀಯ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഇത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. കമ്മിറ്റിയിലെ പാസ്സായി ഈ വിഷയം അറിയിച്ചു. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಯಪടാൻ തുടങ്ങി. ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ನಾವಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. പത്മോസ് എന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട്. ಪತ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ. ಅದು ನಾಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಕುற்றವಾಳಿಗಳೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಮರಿಚವರೇ ಸತ್ತವರನ್ನ ಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಾಕುವಂತ ಸ್ಥಳ. ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ഒരുപാട് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲುಬಿನ ತುಂಡುಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. അനേകം കൊണ്ട് തള്ളിയ സ്ഥലമാണ്. ಅನೇಕರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಪತ್ಮೋಸ್. മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ. ಸತ್ತವರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿದೆ. അതിലൂടെ ಅದರಲ್ಲಿ ಕഴുകന്മാർ പറക്കുന്ന ಹದ್ದುಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ಮಾಂಸത്തെ ಕೊತ್ತಿ ತಿನ್ನನು. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶರೀರದ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತ ಹದ್ದುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. പലവിധ ഇഴജാതികൾ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ഒരു ദ്വീപ്. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. അതിന്റെ പേര് പത്മോസ്. ಅದರ ಹೆಸರು ಪತ್ಮೋಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. അവിടെ യോഹന്നാന്റെ ജീവൻ അവിടെ ആരെയും ജീവൻ കൊണ്ടിട്ടു. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸೆದರು. യോഹന്നാൻ നോക്കുമ്പോൾ ಯೋಹಾನನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ കുറേ പേര് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. മാംസം കാണാനില്ല. ಮಾಂಸಗಳು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ഞരമ്പ് കാണാനില്ല. ನರಗಳು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. പലവിധ ഇഴജാതികളും ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಭೂಜಂತುಗಳಲ್ಲಿದೆ. കടലിന്റെ തിരയുടെ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಬಹಳ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നോക്കി. ಅವನು ನೋಡಿದ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೋ? അപ്പൊ പത്രോസിനെ കാണുന്നില്ല. ಪೇತ್ರನಿಲ್ಲ. യാക്കോബിനെ കാണുന്നില്ല. ಯಾಕೋಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. അന്ത്രയോസിനെ കാണുന്നില്ല. ಅಂದ್ರೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ಅವರಿದ್ದಿದ್ರೆ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കൊരു കൈത്താങ്ങായിരുന്നു. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. അവരെ കാണുന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ആ വാതിൽ അടയപ്പെട്ടു. ಆ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ. അവർ രക്തസാക്ഷികളെ മരിച്ചു. ಅವರು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. അവനവന്റെ വീടിനെ നോക്കി. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿದ್ದಾರೆ അവരെയും കാണാനില്ല. ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ആ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ അവൻ നോക്കി. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರನ್ನ ನೋಡಿದ. അവൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರು. അവിടെ ഇനി കയറാൻ അനുവാദമില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. അവന്റെ നാട് കടത്തി. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಊರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಪತ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನುವುದು. ഇത് രാജ നിയമമാണ്. ಇದು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ഇനി യോഹന്നാൻ ഇങ്ങോട്ട് ಇನ್ನು പ്രവേശിച്ചു. ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆ ದ್ವೀಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪತ್ಮೋಸಲ್ಲಿ അവൻ ഉറങ്ങാൻ ഒരു കിടക്കില്ല. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಅವನಿಗೆ, ഒരു പുറപ്പില്ല. ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ, വെള്ളം കൊടുക്കാനായി ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ പിന്നെ ആരും പറയാൻ ഒന്നും കറണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ യോഹന്നാന്റെ താടിരുമൊക്കെ വളർന്നു. ಯೋಹಾನನ ಗಡ್ಡ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತು. അവൻ വയസ്സനായി. ಅವನು ವಯಸ್ಕನಾದ. അവൻ വൃദ്ധനായി. ಅವನು ವೃದ್ಧನಾದ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 വരെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ. അവൻ ആത്മപരിശോധന. ಆ ದಿನ ಅವನು ಆತ್ಮ ಪರವಶನಾದ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಹಾಗಾದಾಗ അവൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു. ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನ ಕಂಡನು. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ കണ്ടു. യേശുവിനെ അവൻ കണ്ടു. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಂಡ. യേശുവിനെ കണ്ടു. ಯೇಸುವನ್ನ ಕಂಡ. ശിഷ്യന്മാരെ കാണാൻ കൊതിച്ചു. ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ. കണ്ടില്ല. ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. യേശു അറിഞ്ഞു.
ಇದು ಯೇಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. അവന്റെ വീടിനെ കാണാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. ಅವನ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ, കണ്ടില്ല. ಅವನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. അവന്റെ ദേശം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ಅವನ ಊರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ. അവസാനം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ ಕೊನೆದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ, അവർ അനുവദിച്ചില്ല. ಅವರು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ആരും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣದೇ ಇರುವಾಗ പകരം യേശു ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು തന്നെ കാണിച്ചു. ತನ್ನನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ഹല്ലേലൂയ. കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഹല്ലേലൂയ, യോഹന്നാനെ, ಯೋಹಾನನೇ, ഹല്ലേലൂയ, ഇപ്പോൾ യേശു യോഹന്നാനെ മാത്രമേ. ಈಗ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ. നീ സഭയ്ക്ക് ദൂരെ എഴുതണം. ನಿನ್ ಸಭೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರಿ, ഇവിടെ കിടന്ന് എഴുതണം. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ഒരുപാട് മക്കൾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು നിന്നോട് കൂടെ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരണം. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. അവർക്ക് വേണ്ടി ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ 7 സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതി. 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು. ആ 7 സഭയുടെ ദൂതൻ ಆ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರೆದು 3 അധ്യായം കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. 3 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಯ್ತು. 4ാം അധ്യായം 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುವ തുടങ്ങുകയാണ്. ಪ್ರಾರಂಭ. അനന്തരം ഇതാ ഇവുകളാದ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നെ വിടത്തില്ലല്ലേ? ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ അടച്ചു അല്ലേ? ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നെ ನಿನ್ನ വിടത്തില്ലല്ലേ? ಊರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಡಚು ಅല്ലേ? ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ നിന്റെ ಅಲ್ವಾ? എല്ലാ വഴികളും അടച്ചല്ലേ? ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? നീ കേട്ടോ? ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿಕೋ, ആർക്കും തുറക്കാത്തൊരു വഴിക്കാൻ തുറക്കും. ಯಾರಿಗೂ ತೆರೆಯದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ. അത് തുറക്കുന്ന സ്ഥലം ಅದು ತೆರೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വാതിൽ. ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ഭൂമിയിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ, ഭൂമിയിലെല്ലാം വാതിൽ മടയപ്പെട്ടവന്, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೆ, ഭൂമിയിലെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടവന്, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಗನಾದವನಿಗೆ ഇന്ന് പകൽ എന്റെ ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറക്കും. ಇವತ್ತಾಗಲೂ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ഇനി തുറക്കുന്നത് യേശുവാണ്. ಇನ್ನು ತೆರೆಯುವವನು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. എല്ലാവരും അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ഇനി വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ಇನ್ನು യേശുവാണ്. ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. യേശು തുറന്നാൽ ಯೇಸು ತೆರೆದ್ರೆ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ഇത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ ಆ കഴിയത്തില്ല. ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ ಆ കഴിയത്തില്ല. ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes. ഇനി തന്നെ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകല് പരിശുദ്ധം പറയുന്നു. ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ജീവിതമാർത്താത്ത യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുത്ത ಜೀವಿತವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ഇനി നിങ്ങളുടെ വഴി അടയ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ഇതിലിപ്പോ പലരും അടച്ചല്ലേ? ಅನೇಕರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಲ್ವಾ? അവരടയ്ക്കട്ടെ. ಅವರು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿ. അവരടയ്ക്കുന്ന വാതിലെല്ലാം അടയ്ക്കട്ടെ. ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲಿ. എന്നാൽ ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ನಾನದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു. ನಾನೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആ വാതിൽ, ಆ ಬಾಗಿಲು ഇതിനു മുമ്പുള്ള വാതിലുണ്ടല്ലോ, പല വാതിലുകളും, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ വാതിൽ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈಗ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. എത്രയോ നല്ല വാതിലാ. ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ഇനി ആ വാതിലൂടെ നമ്മൾ ಇನ್ನು സഞ്ചരിക്കാം. ಆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ എത്ര ಮಾಡ್ತೇವೆ. പേർക്ക് സന്തോഷം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല. ನೀವು ದುಃಖ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ആരാധന ചർച്ചകളിൽ പോയിരിക്കുന്ന, ನೀವು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ, അവർ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುವ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸಿ. ആരും അങ്ങനെ വന്നിവിടെ ഇരിക്കരുത്. ಯಾರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರಬೇಡಿ. ആ രീതിയിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട്. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. യേശു എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും. ആ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുക. ಯೇಸು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ആ രീതിയിലാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചാൽ ಆ പറയപ്പെടുന്നത്. ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ഇവിടെ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯೋಹಾನನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ അടുക്കൽ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು. ഇപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ಇವಾಗ ಯೋಹಾನನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? യേശുവാ സംസാരിക്കുന്നത്. ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ കൊതിയുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ? ಎಷ್ಟರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ആ തലത്തിൽ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കും. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವು ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಆಮೆನ್. ചില കഷ്ടതകളും, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು, ചില നോവുകളും, ಕೆಲವು ನೋವುಗಳು, ചില പ്രയാസങ്ങളും, ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಸಗಳು. യോഹന്നാൻ ಯೋಹಾನನು ഹല്ലേലൂയ മോശമായിട്ടല്ല, ಅವನೇನೋ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ അത് നല്ലവനായിട്ട് അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ യേശു അവന്റെ അടുക്കലുണ്ട്. ಯೇಸು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. വാതിൽ യേശു തുറക്കുന്നത് പോലെ ಅವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯೇಸು ತೆರೆಯುವ ಹಾಗೆ കർത്താവ് തുറക്കും. ಕರ್ತನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. കർത്താവ് തുറക്കും. ಕರ್ತನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. തുറക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അടച്ച വാതിലെല്ലാം കിടക്കുമ്പോൾ ಇನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ, അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മധ്യത്തിലൂടെ കർത്താവ് വാതിൽ തുറന്നു. ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗಲೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕರ್ತನೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അനന്തരത്ത് പറഞ്ഞാൽ ಇವುಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ യോഹനന്റെ ബേക്കിൽ ഒരു വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ಯೋಹಾನನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമില്ല. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ.
കരഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നീ കണ്ണീരിട്ട അനുഭവം, വേദനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും. വേദനപ്പെട്ട അനുഭവം, ഹല്ലേലൂയ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞത് അകത്ത്. ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅತ್ತಂತ ಅನುಭವ. അല്ല, എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പോലും വിഷമിച്ച, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟ, ചിലപ്പോ നീ അറിയാതെ പോലെ നീ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വരുത്തിയ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ಆ ರೀತಿಯಾದ ഒരു ಅನುಭವ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകല് ಅದರಿಂದ അനന്തരം പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ദൈവം ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുക. ದೇವರೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നൊരു വാതിൽ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ನಾವು ತೆರೀತಾನೆ. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ, ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ഈ ತೆರೆಯುವುದು ലോകക്കാരല്ല, ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ, ദൈവമാണ് തുറക്കുന്നത്. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯುವವನು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവം തുറക്കുന്നു. ದೇವರು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ഇവിടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ സന്തോഷിക്കല്ലേ, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മക്കൾ കിടന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, മക്കൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯ ഇവിടെ ಕೇಳುವಾಗ, എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಾದ್ರೆ അവിടെ യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ആരാധന വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಾಕ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ഇതിന്റെ ചലന സംബന്ധമായി ಇದರ ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ഈ ആരാധന ശക്തി ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ക്രിയയുണ്ട്. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವದೂತ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ യേശുവിനെ അവിടെ ആരാധിച്ചു. ಯೇಸುವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ഭൂമി നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരേപോലെ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ദൈവമക്കളെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, യേശുവിനോട് ചുറ്റും ദൂതന്മാരും ആരാധിച്ചു. ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರು ನಿಂತು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ യേശು ಇದ್ದೇವೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ നടുവിൽ വരിക്കും. ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ അപ്പോൾ ಇದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ അനന്തര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. ನಾವು ಲೋಕವಾಗಿ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ഇന്നലെ ತೆರೆಯಿತು. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇതില് വാതിൽ തുറന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ನಾವು ನಿನ್ನೆ തുറന്നത്. ರಾತ್ರಿಯ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನು അതേ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. വിഷയം തുറക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിനെ പകലിന്റെ അകത്ത് ಈ തന്നിരിക്കുന്നു. ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ಓದೋಣ. 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-ാമത്തെ വാക്യം. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆ. ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆ. ಇಗೋ ಆ. ಆತನಿಗೆ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು ಆ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ. ಆಗ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്നു. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്നു. ಹೊಸ ಓಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವು ತೆರೀತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ಯಾಕೋಬನೊಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡನು. അവനൊരു യാത്രയിൽ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. യഹോവ നിൽക്കുന്നു. ಯೆಹೋವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ദൈവം നിൽക്കുന്നു. ದೇವರು ಆಮೆನ್. ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. യാക്കോബ് ഉള്ളതിന്റെ മുകളിൽ ദൈവം നിൽക്കുന്നു. ಯಾಕೋಬನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ಯಾಕೋಬನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ദൈവം നിൽക്കുന്നു. ದೇವರು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ദൂതന്മാർ അവന്റെ കോമഡിയുടെ കയറി ഇറങ്ങി. ದೇವದೂತರು ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ സ്വർഗ്ഗം ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೀತಾ ಇದೆ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നപ്പോൾ ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಾಗ സ്വർഗ്ഗത്തുനിന്ന് ಪರಲೋಕದಿಂದ പ്രാവ് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇറങ്ങി വന്നു. ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಳಿದು ಬಂದರು. പ്രാവില്ല. ಅದು ಪಾರಿವಾಳವಲ್ಲ, പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ಪಾರಿವಾಳದ അതിന്റെ ರೂಪದಲ್ಲಿ രൂപം കാണിക്കുന്നത്. ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ರೂಪ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ. പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മ ഇറങ്ങി ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹಿಡಿದು യേശുവിൻ മേൽ വന്നിരുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡು. അതല്ല, ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? യേശുവിന്റെ മേൽ. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ആമേൻ. എന്ത് ശബ്ദമാ? ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಶಬ್ದ? ഇത്രയുള്ള ശബ്ദം. ಆ ಶಬ್ದ ಇದಾಗಿದೆ. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ. ആരാ? യേശു. ಯಾರು? ಯೇಸು. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇനിയുള്ള കാര്യം ಇನ್ನಿರುವ ಕಾರ್ಯ ഇവൻ പറയും. ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ഇവൻ പറയും. ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. യേശു പറയും. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ. അതിന് ചെവി കൊടുക്കുക. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ. അതിന് ചെവി കൊടുക്കുക. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿ അതിന് ചെവി ಕೊಡ್ರಿ. കൊടുക്കുക. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ. യേശുവിന് മുമ്പ് ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆಯ ಉಡಂಬಡಿಕೆ മലാക്കി പ്രവചനം വരെ ಮಲಾಕಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದವರೆಗೆ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ അനേക വിഷയങ്ങൾ കിടക്കുക. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಬ್ರಿಯ ഒന്നാമത്തെ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. 1-2 വാക്യം. 1-2 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇವರು പണ്ട് ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ഭാഗഭാഗമായും ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത്. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? മലാക്കി വരെ. ಮಲಾಕಿಯ ಗ್ರಂಥದವರೆಗೆ, പഴയ നിയമ അവസാനം വരെ. ಹಳೆಯ ಉಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ദൈവം പണ്ട് ದೇವರು ಮುಂಚೆ ഭാഗഭാഗമായും ಭಾಗವಾಗಿಯೂ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത്. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ആ ಮಾತಾಡಿದರು. സംശയം തന്നെ വായിച്ചാട്ടെ. ಆ ಸಂಶಯದಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. അവിടെ വരകസ് ഇറകൽ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ സങ്കടം ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ മകൻ മുഖാന്തരം ಅಪ್ಪ മലാഖി വരെ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲಾಖಿ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ സംസാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് ಅದು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത്, ಇನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ. ഇനി മകൻ മുഖാന്തരം, ಇನ್ನು ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು പുത്രൻ മുഖാന്തരം ಅಥವಾ ಪುತ್ರನ ಮೂಲಕ. അതിനെ പറഞ്ഞത് ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು മത്തായി 3:16 ಮತ್ತಾಯ 3:16 സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. 16 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. പഴയ നിയമത്തെ മലാഖി വരെ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲಾಖಿಯ ಗ್ರಂಥದವರೆಗೆ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದು പ്രാവ് പോലെ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ പരിശുദ്ധരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದು ഇവൻ എന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ಇವನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಮಲಾಖಿಯ ಗ್ರಂಥದವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. പുതിയ നിയമത്തെ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ സുവിശേഷത്തെ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ മേൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪರಿಶುದ್ಧ പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി. ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞു ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿದನು, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ഇവനെ ചെവി കൊടുക്കുക. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿರಿ. ഇന്ന് പകല് യേശുവിനാണ് ചെവി കൊടുക്കേണ്ടത്. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. യേശുവിനെ ചെവി കൊടുത്ത കുടുംബം, ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. യേശുവിനെ ചെവി കൊടുത്ത കുടുംബം, ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുക തന്നെ. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. യേശുവിനെ ചെവി കൊടുത്ത കുടുംബം, ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವ ಕುಟುಂಬ, ആ കുടുംബത്തിനകത്തൊരു ദൈവം ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. നടക്കാത്ത കാര്യം ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. കാണും. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ചിന്തിക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കും. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಿಂತಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಕಾರಣ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ഇവനെ ചെവി കൊടുപ്പേ. ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಗಳ ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. മൂന്ന് വിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിലുണ്ട്. 3 ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಪ, ಒಂದು ಪಾಪ ಇದೆ, 2 ಶಾಪ, 2 ಶಾಪ ಇದೆ, 3 രോഗം. 3 ರೋಗ ಇದೆ. ಅದು ಮಾರണമെങ്കിൽ ಅದು ನೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರൻ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ಇವನಿಗೆ ಚೆವಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮೋಚಿಸಲ್ಪಡು. ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಮೋಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಾಪವು ನೀಗುತ್ತದೆ, ರೋಗಂ ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 3 ವಿಷಯವು ಇವನಿಗೆ ಚೆವಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನ ಶಬ್ದ ಅವನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಡಿಯಪಡು. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, 12 വരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 12 ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തൊക്കെ പോയി ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ പ്രസംഗിക്കണം. ಏನ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು? ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കണം. ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ശാപം നിൽക്കുന്നില്ല, ಶಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, പാപമില്ല, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ರೋಗಮಿಲ್ಲ, ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. എന്താ ദൈവരാജ്യം? ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರಾಜ್ಯ? യേശുവിന്റെ മേൽ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದು പ്രാവെന്നപ്പോൾ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ഇറങ്ങി. ಇಳಿದನು. അപ്പോൾ യേശുവിൽ ಆಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ദൈവരാജ്യം ದೇವರಾಜ್ಯ ആമേ യഹൂദിലേക്ക് പോയി. ಈ ದೇವರಾಜ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಯೇಸು ಯಹೂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ശമരിയിലേക്ക് പോയി, ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ആമേ എവിടെയൊക്കെ പോയോ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಹೋದ್ರು, അവിടെയൊക്കെയും ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ശാപം മാറി, ಶಾಪ ನೀಗಿತು, രോഗം ಸೌಖ್ಯമായി, ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಯಿತು, ಸತ್ತವರು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, പാപത്തിന് മോചനമുണ്ടായി, ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നാൽ ಪರಲೋಕ ತೆರೆ. ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇന്നുവരെ സംഭവിക്കില്ലാത്ത, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರುವ, ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത, ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರುವ, അപ്പുറമുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, കണ്ണ് നിറയെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, സ്വർഗ്ഗം തുറന്നാൽ ಪರಲೋಕ ತೆರೆದರೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಮೀರಿದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്നിൽ ಈ ಕೂಟದ ಹಿಂದೆ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ಪರಲೋಕವು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾಕೆ? പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന്, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, കണ്ണുനീര് തുറക്കേണ്ടതിന്, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ, വഴി തുറക്കേണ്ടതിന്, ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ദൈവവാക്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവശക്തി വ്യാപിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതമന്ത്രിയായി, ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ സർവശക്തനായി, ಆತನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ, ಆತನ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, അവൻ സർവ്വവ്യാപിയായി, ಆತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ, അവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ಆತನು ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅಭಿಷೇಕ Amen. ಸಂಭವಿಸಲಿ ಯೇಸುವೆ. Amen. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Amen. Amen. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳು, ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಕರು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಕರು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೈವ ರಾಜ್ಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಈಗ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆತನು ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಆತನು ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳವಿದೆ. ಆತನ ಮುಂದೆ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆದಾಮನೇ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯು ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ನೀನು ಬೆವರಿಡುತ್ತಾ ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ. ಇದು ದೇವರ ಶಬ್ದ. ಇದು ದೇವರ ಶಬ್ದ. ಅದು ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ವೇದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಪವೇ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀನಿನ್ನು ಧೂಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ. ನೀನವರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚುವಿ. ಇದನ್ನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಆದಾಮನೇ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ನೀಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಶಾಪ ನೀಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಮನೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನ ರೋಗ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಮನೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಎರಡನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆಬಡಿಕೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದಿಕಾಂಡದ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದವನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಿಯಮದ ಯಜಮಾನನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಮೇಲಿದೆ. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಮೇಲಿದೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಮರಣದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಏದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಅವನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದನ್ನ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಏನನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ್ರು? ಮಗನ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನು ಬೆಳೀತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದು ಏನಕ್ಕೂ ಇವರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನನ್ನ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಇದು ದೈವ ಶಬ್ದ. ಕಾರಣ ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ರಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ಪೇತ್ರನು ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ.
Hallelujah. ആരാ പറഞ്ഞ നിന്റെ പേരും നീ മുക്കുവനാണ്? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೆಸ್ತನು? ആരാ പറഞ്ഞ നീ ശിമോനാണ്? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿಮೋನ ಎಂಬುದಾಗಿ? ശിമോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ಸಿಮೋನ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ഉറപ്പില്ലാത്തവൻ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದವನು, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ശക്തിയില്ലാത്തവൻ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ചെറിയൊരു വിഷയം കിട്ടാം ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು വല്ലാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋತು ಹೋಗುವ ശിമോൻ. ಸಿಮೋನನು. രണ്ടാമത് ಎರಡನೇದಾಗಿ ഇവൻ ശിമോനാണ്. ಇವನು ಸಿಮೋನನಾಗಿದ್ದ. ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ಯಾವ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದವನು. വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം. ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಊರಿನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ശിമോന്റെ പേരെങ്ങനെയാ? ಸಿಮೋನನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥನೇ ಅದೇ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ഇവൻ മുക്കുവൻ. ಇವನು ಬೆಸ್ತನು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവൻ മൊത്തം മീമണോ ഇവന്റെ പേര്. ಇವನ ಮೇಲಿರುವಂತದ್ದು ಮೀನಿನ ಘಮ ಮಾತ್ರ. പോകുന്നിടത്ത് മീമണോ. ಇವನು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ. അവൻ എല്ലായിടത്തും ശിമോനായിട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆ ಕಾರಣ ಸಿಮೋನನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. യേശുവിന് ചെവി കൊടുത്തപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇವನು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇവരെ കയറി വന്നു. ಅವನ ಅರಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಹೋದನು. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, 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 Hallelujah. നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ನೀನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ദേശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വരുത്തി ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ഇഷ്ടംപോലെ വലിച്ചിരിക്കുന്നു. ಒಂದು ವಾಸನೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ಕೊಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിന് ചെവി കൊടുക്കണം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ നീ ആരാണെന്ന് ನೀನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, സാധാരണ ചർച്ചയിൽ പോയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರಬೇಡಿ. സാധാരണ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന പോലെ ಸಾಧಾರಣ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಡಿ. ഇത് ദൈവാത്മാവ് ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಥಳ. ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആളോ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ വന്നതുപോലെയല്ല, വന്നതുപോലെയല്ല, ಒಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. വാഹനത്തിനകത്ത് എടുത്ത് നടക്കാൻ വയ്യാതെ കൊണ്ടിരുന്ന ഇതിനകത്ത് നടന്നു പോകുന്നത് ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു രോഗത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕೂತ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിൽ അടിക്കുന്നു, ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ഈ സ്പോട്ടിൽ ಈ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ രോഗാത്മാവേ ರೋಗಾತ್ಮವೇ നിങ്ങൾ കേട്ടോട് പറയുന്നത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ശരീരത്തിൽ പുറത്തു ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. അനുഭവിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ഇവനെ ചെവി കൊടുക്കുക. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ. ഇവനെ ചെവി കൊടുത്താൽ എന്ത് സന്തോഷമല്ലേ. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಹ ಸಂತೋಷ. ഇതിനെ ചെവി കൊടുക്കാൻ എന്ത് സന്തോഷമല്ലേ. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಹ ಸಂತೋಷ. ഇനി ചെവി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಇನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ആദ്യമായിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. അവന്റെ മുഖം സന്തോഷമാണ്. അവന്റെ മുഖം സന്തോഷിക്കണം. ಅವನ ಮುಖವು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾನೆ. ആ ചെവിയോടെ അവൻ കേൾക്കുന്നത് ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಿರೋ കാര്യങ്ങളാണ്. ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳದೇ ಇರುವ ആശ്വാസത്തിന്റെ ಸಾಂತ್ವನದ കാര്യങ്ങളാണ്. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം തെളിയിച്ചും കൂടെ പറയാം. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. അപ്പൊ ഇനി പ്രസംഗിക്കണ്ട. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ദൈവരാജ്യത്തെ ആയിരിക്കണം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು. ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാനല്ല. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള കാര്യം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ലോകമെമ്പാടും പോയി പറയുവാനാണ്. ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി ಮೂಲಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ സകല സൃഷ്ടിയോടും ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കും. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿರಿ. ദൈവരാജ്യം വന്നത് ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷം ಇವತ್ತಿಗೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ദേശത്തെ മനുഷ്യനായി ಅವನು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ദാസരൂപമെടുത്ത ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ കന്യകയിൽ ജനിച്ചു. ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. അവൻ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ മീകാപ്രവചന ಮೀಕ ಪ್ರವಾದ 5:2 5ನೇ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ അവൻ എവിടെ ജനിക്കുന്നവൻ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ബെത്ലഹേമിൽ ജനിക്കും. ಅವನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. യശയ്യാവ് പറയും ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೆಶಾಯನ ಹೇಳಿದನು കന്യകയിൽ ജനിക്കും. ಅವನು ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. അവന്റെ പേര് പറയും. ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. 9ാമത്തെ 9ನೇ അത്ഭുത മന്ത്രി, ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪ, ധീരനായ ദൈവം, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, നിത്യപിതാവ്, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು, ആ പറഞ്ഞവൻ ಆ ಹೇಳಿದವನು, ആ പറഞ്ഞവൻ ಆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು പുതിയ നിയമത്തിൽ ಹೊಸ ಉಡಂಬಡಿಕೆ
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനാണ്. ಅವನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದನು. പറഞ്ഞതുപോലെ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ അവൻ കന്യകയിൽ ಅವನ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ അവൻ ജനിച്ചു. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ജനിച്ചിട്ട് ಹುಟ್ಟಿ മാതാപിതാക്കളുടെ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 30ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ദൈവം അവനെ എണീപ്പിക്കുന്നത് വരെ ದೇವರು ಆ ಯೇಸುವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವ ತನಕ വെളിയുള്ള യേശുവിനെ, വാഗ്ദത്തമുള്ള യേശുവിനെ, ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ ಯೇಸುವನ್ನ, വെളിയുള്ള യേശുവിനെ, ಕರೆಯುವಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಯೇಸುವನ್ನ, പുത്രനായ യേശുവിനെ ಪುತ್ರನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം വരെ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ അവന്റെ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ಆತನು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ. വിളിച്ചപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ അവൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು. അതൊരു സമയത്തെ കാണിക്കുന്നു. ಅದೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ഒരു സമയമുണ്ട്. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. ഒരു സമയമുണ്ട്. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഒരു സമയമുണ്ട്. ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. വാഗ്ദാനമില്ലാത്ത ആരും ഇതിനകത്ത് സമയമുണ്ട്. ವಾಗ್ದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯಾರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. അതിനൊരു സമയം കിടക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ആ ಇದೆ. സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വഴി തുറക്കപ്പെടും. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Hallelujah. എന്ന കർത്താവേ, ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ഇന്ന് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നു. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് തുറക്കപ്പെടും. ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമേ. ಗಮನಿಸಿರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಮನಿಸಿರಿ, ಗಮನಿಸಿರಿ. 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ അവൻ എണീച്ച് സ്നാനപ്പെടാൻ വന്നു. ಅದರಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. പരിശുദ്ധ പ്രാണനിരോധനം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. എന്നിട്ട് സ്വർഗ്ഗം തുറക്കി. ನಂತರ ಪರಲೋಕ ತೆರೀತಾ ಇದೆ. ഇനി മാറാൻ പോവുക. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ಲೋಕವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವ അത്ഭുതങ്ങളും മഴകളും ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, സമാധാനവും സന്തോഷവും ಸಮಾಧಾನವು, ಸಂತೋಷವು, വഴികളും വാതിലുകളും ದಾರಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು, പ്രത്യാശയും ನಿರೀಕ್ಷೆ, മരണ പുനരുത്ഥാനം ಮರಣಕ್ಕಿರುವ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ലോക സൗഖ്യങ്ങളും ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಗಳು, അത്ഭുതങ്ങളും ಅದ್ಭುತಗಳು ഇനി ಇನ್ನು ജനം കാണും. ಜನಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ദൈവരാജ്യം ದೇವರ ರಾಜ್ಯ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ಪರಲೋಕದಿಂದ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Amen. യേശു പോയപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ. ದೇವರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾರಣ അതിവിടെ പ്രസംഗിക്കണം. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ದೇವರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ആര് വരണം? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? പരിശുദ്ധാത്മ വരണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. ಈಗ ದೇವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿರುವುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലാണ്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೇಲೆ പരിശുദ്ധാത്മ ഇറങ്ങി വന്നു. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಇಳಿದು ಬಂದನು. 120 മേൽ 120 ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ദൈവരാജ്യം ದೇವರ ರಾಜ್ಯ അവിടെ 12 വ്യക്തികളിലൂടെ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಲ್ಲಿಂದ 12 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಥೋಮಸ್, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಥೋಮನು ദൈവരാജ്യമായി ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ദൈവരാജ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറി. ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನು. അതിനുശേഷം ಅದರ ನಂತರ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഉണർന്നു വന്നു. ಭಾರತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮೋಶೆയുടെ പ്രമാണമല്ല, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾಗಿದೆ ಅವನು ಬಂದಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച പരിശുദ്ധമായിരുന്നു. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಳಿತಾನೆ. ഈ കത്തും ಬೆಂಕಿ ಉರಿತದೆ, ബന്ധന മടിയും ಬಂಧನ ವಿಚಾರ, ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചാൽ ದೇವರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ പ്രതീക്ഷയാത്ത ഏത് വ്യക്തിക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എനിക്കുമുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ. ನನಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ. ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുവിന് ശേഷം ಯೇಸುವಿನ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ദൈവരാജ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಿಷ್ಯರು പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ രാജ്യത്തിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದವರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ അവിടെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. വീടടക്കം സന്തോഷിക്കും. ಆ Hallelujah. ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. Amen. നമ്മുടെയൊക്കെ ചില യാത്രയിൽ അറിയാതെ ചില വീട്ടിൽ പോയി ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸುವುದಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ തല അപ്പൻ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. കാല് അമ്മ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ಆ ಮಗಳ ಕಾಲನ್ನ ತಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. മൂത്തമോള് ಇವಳ ಅಕ್ಕ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ റൂമില്ലേ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. കുഞ്ഞിന്റെ അനിയത്തി ഈ തല ಈ ಮಗಳ ತಂಗಿ വിഷമത്തോടെ നിന്നിരിക്കുന്നു. ದುಃಖದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ.
ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ ಏകദേശം ഒരു മാസത്തിന്റെ അടുത്തായി ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ഒരു നന്മ ഇവിടെ ഇല്ല, ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ഈ പിടിവിട്ടാൽ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ഈ കൊച്ചിന്റെ ಮೇಲೆ ದುರಾತ್ಮ വളಗಿಟ್ಟು ಈ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. അടിച്ചു നെറ്റിയില്ല, ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣ ಮಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു അഴക, ನೋಡುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ, പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാത്ത ಆದ್ರೆ രീതിയിൽ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് ദോഷം ಆ വരാതിരിക്കാൻ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಆಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ പുറത്തറിയിക്കാതെ വണ്ണം ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന ವೇದನೆಯಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ദൈവരാജ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. അത്ഭുത വിടുതല വെച്ചിട്ട് ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ഓടി വന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಮಗಳ ತಂದೆ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಉರಿದ್ರು. ഞങ്ങൾ പട്ടം പിടിച്ചെടുത്തു. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ರು. യേശുവിനെ മാത്രം നമസ്കരിക്കുക. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಿಡಿ. ಕಾರಣ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ദൈവരാജ്യം വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷ, ಸೇವೆ, ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാവാൻ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೇವೆ, ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കണം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೇವೆ, ദൈവരാജ്യം വിട്ടാ വീട്ടിൽ പോകണം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് പോകാം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿದೆ. പോയാൽ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ആ രാജ്യം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ശുശ്രൂഷ ಅದಾಗಿದೆ ಸೇವೆ. അതിനകത്ത് പറയേണ്ട സുവിശേഷം പറയപ്പെടും. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ആത്മാവ് സംസാരിക്കും. ಆತ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ആത്മാവ് സംസാരിക്കും. ದೇವರಾತ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳೇ, കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ ನಿಮ್ಮ കണ്ടോ? ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ഈ സത്യത്തിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ, ಈ ഈ സത്യത്തിൽ ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ഇവന്റെ പ്രിയവത, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ചെവി കൊടുക്കുന്ന കുടുംബമുണ്ടോ? ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಾ? എത്ര പേരെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ഇവന് ചെവി കൊടുത്താൽ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ചെവി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಾದ್ರೆ ദൈവരാജ്യം ഇറങ്ങണം. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ദൈവരാജ്യം ഇറങ്ങി ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಇಳಿದ್ರೆ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. എത്ര പേർക്ക് ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ എത്ര പേര് ആനന്ദിക്കും. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഇത് ഭൂമിയിൽ വന്നതല്ല. ಇವತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ഇത് ഭൂമിയിൽ വന്ന സഹായമല്ല. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಹಾಯವಲ್ಲ, ഇത് ഭൂമിയിൽ വന്ന അത്ഭുതവുമല്ല. ಇದು ഭൂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ, ഇത് സ്വർഗം തുറന്ന ಇದು പರಲೋಕವು ತೆರೆದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ഭൂമിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ, ഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരെ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗರಾದವರನ್ನ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ഒരു വാതിൽ തുറക്കണം. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. സ്വർഗത്തിലെ വാതിൽ. ಅದಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು. ഇവൻ ಇറങ്ങി വരണം. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. പേരാണ് ಅವನ ಹೆಸರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ಯೇಸು, 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 ಯೇಸು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വേണ്ടതുപോലെ ചില വീട്ടിൽ നടക്കാത്തത്, ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ? വേണ്ടതുപോലെ ചെവി കൊടുക്കേണ്ടവന് ചെവി കൊടുത്തില്ല, ചെവി കൊടുക്കാത്ത പലരും ചെവി കൊടുത്തു. ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ, ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. എല്ലാ മെസ്സേജ് കണ്ട് വിശ്വസിക്കരുത്. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാത്ത മെസ്സേജ് കണ്ട് വിശ്വസിക്കരുത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെസ്സേജിലെ ദൈവരാജ്യമുള്ളൂ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಇರೋದು. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവരാജ്യം നിൽക്കുക. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചു പറയുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാത്രമേ രോഗസൗഖ്യം വിടുന്നത്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಇರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. പരിശുദ്ധ പ്രാപകൻ യേശുവിന്റെ മേൽ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുവിന്റെ കൂടെ അനേകർ വരികയാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. തുറന്ന് വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 7ാം അധ്യായം 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56ാമത്തെ വാക്യം. 56ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ.
ಅಗೋ ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು? സ്വർഗം തുറന്നു, ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ പുത്രനായ യേശു എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ತಂದೆಯ ಬಾಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತ മനുഷ്യപുത്രൻ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಕಾರಣ ಏನು? എന്താ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കാരണം അറിയാമോ? ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು? സ്തെഫാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ಸ್ಟೆಫನನೆಂಬ ഒരു അഭിഷക്തൻ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಿಕ್ತನು ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങി. ದೇವರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ അടയാളങ്ങൾ നടന്നു. ಅವನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ആ ನಡೆಯಿತು. പ്രസംഗത്തിലൂടെ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ പഴയ നിയമത്തെ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಕೊಂಡು അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരുവാനുള്ള നസറൻ യേശു യേശു എന്ന് അവൻ തെളിയിച്ചു. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸ್ಟೆಫನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು. തെളിയിച്ചപ്പോൾ ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ പരീക്ഷന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಜಕರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ദൈവരാജ്യം അവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. അവരെല്ലാം കോപമാവേശരായി. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪಾಗ್ರತರಾದರು. ദേവാനോസ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട്, ಸ್ಟೆಫನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു. ಅವನನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದು കല്ലെറിഞ്ഞ് കല്ലവന്റെ മേൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ಸ್ಟೆಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುವಾಗ അവൻ കണ്ണുനീരോടെ മുട്ടുകുത്തി ಅವನು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಉಳಿದನು. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ഇവർ അറിയാതെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ಇವರು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದು ಇವರು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ಇವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ അവന്റെ പ്രാണനെ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യേശു ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಯೇಸು ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുമ്പോൾ ಸ್ಟೆಫನನನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ യേശു അവിടെ എണീച്ചു നിന്നു. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು തന്റെ മകന്റെ വിഷയത്തിന് ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ സിംഹാസനത്തിൽ എണീച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ, ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬನು, സിംഹാസനം ഇരിക്കേണ്ടവൻ, ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂರಬೇಕಾದವನು, അധികാരമുള്ളവൻ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು, ദൈവപുത്രൻ, ದೇವರ ಪುತ್ರನು, ದೇವರಾಗಿ സിംഹാസനം ഇരിക്കുമ്പോൾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ അവന് വേണ്ടി എണീച്ചെങ്കിൽ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದಾದ್ರೆ അത് സ്തെഫാനോസിന് വേണ്ടിയാണ്. ಅದು ಸ್ಟೆಫನನಿಗಾಗಿ. ഇന്ന് ഇവിടെ ദൈവമില്ലേ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ദൈവരാജ്യത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಓ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്ന ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ദൈവപുത്രൻ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ದೇವಪುತ್ರನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. അങ്ങനെ എണീക്കണമെങ്കിൽ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആരെങ്കിലും അവിടെ വരണം. ಅಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. അതായത് ഇന്ന് എണീക്കേണ്ട ആവശ്യം ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ഞാൻ ಇಲ್ಲ. കാര്യം പറയട്ടെ. ನನ್ನದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു എംഎൽഎ ഇരിക്കുമ്പോൾ ಒಂದು MLA ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ എണീക്കണമെങ്കിൽ MLA ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ വേറൊരു എംഎൽഎയോ ಇನ್ನೊಬ್ಬ MLAನೋ മന്ത്രിയോ വരണം. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳೋ ಬರ್ಬೇಕು. വേറെ ആരും വേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ MLA ಸೀಟಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ഇല്ലല്ലോ. ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. അപ്പൊ ദൈവമാരാ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು? ദൈവം ആരാ? ದೇವ್ರು ಯಾರು? അവൻ ഒരിക്കലും എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതാ. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವನು ಕುಂತಂತೆಯೇ അതിന് സമമായതും ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದದ್ದು അതിന് വലുതും ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆರುವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು, ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. പക്ഷെ ഒരുവന് വേണ്ടി ദൈവം. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ? ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಗುವೇ, നിന്റെ വിഷയത്തെ പരിഹരിക്കുക. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ സിംഹാസനത്തിൽ വേണ്ടി ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಎದ್ದೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಆಮೆನ್. സിംഹാസനം കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ಸ್ಟೆಫನನ್ನೇ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ സിംഹാസനത്തിൽ യേശുവിനെ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. പിതാവിന്റെ വലത്ത് എണീച്ചു നിന്നു. ತಂದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು. എന്റെ മകനാ, ನನ್ನ ಮಗ, എന്റെ മകനാ ഇത്. ನನ್ನ ಮಗನವನು, എന്റെ രക്തത്തെ നേടിയവനാ. ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ കല്ലെറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സഹിച്ചില്ല. ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಾಗ ಯೇಸು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. എന്റെ ദാസനത്തോടെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊട്ടു. ನನ್ನ ದಾಸನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കരം പ്രവർത്തിച്ചു. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ആരാന്നറിയാമോ? ಅದು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೆಫನನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ? ശൗലിന്റെ കരം. ಸೌಲನ ಕರ. ദൈവം എണീച്ചു നിന്നു. ದೇವರು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. എന്റെ ദാസനത്തോടെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി. ನನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ കുതിരപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ്. ಸೌಲನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುನಃ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾರುವವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸೌಲನ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದನು. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಯಾರು ಕರ್ತನೆ? ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನ ಬೀಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕುರುಡನಾಗಿ
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ആരാ കർത്താവേ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ನೀನು ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ശൗൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೌಲನ್ ಕೇಳಿದಾಗ യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നാസറായനായ യേശു ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ഏതാണ്? ഏതാ? ಯಾವುದು സ്തെഫാനോസ്. ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಆ ಹಿಂಸೆ? ಸ್ಟೆಫನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಸ್ಟೆಫನನಿಗೆ ಸ್ಟೆಫನನು ഒരു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കരുതുന്ന ദൈവമോ? ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ದೇವರ, ഒരു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ടോ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರ. എന്ത് സുഖമുള്ള മരണമായിരുന്നല്ലേ? ಅದು ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಣವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೆಫನನ ಮರಣ. എന്ന് യേശു എണീച്ചെന്ന് അർത്ഥമായിരുന്നു അറിയാമോ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ഇതാ സ്തെഫാനോസിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ಸ್ಟೆಫನನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. സ്വാഗതം, വരിക. ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಗತ, വരിക, വരിക. ಬಾ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുവൻ സർവ്വ ലോകം നേടിയാൽ ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയത് ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? രണ്ട് കാര്യത്തിനാ. ಎರಡು ವಿಷಯ. ഒന്ന്, ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿದೆ. അത് യേശുവിനോട് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ടപ്പോൾ. ಯೇಸು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಇವನನ್ನ ಒಡೆಯುವಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ എണീച്ച് നിന്നു. ಎದ್ದು ನಿಂತನು. അതിന്റെ പിന്നെ പ്രവചന താഴെ വീണ് കണ്ണ് കാഴ്ച നഷ്ടമായി. ಆತನು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಸ್ಟೆಫನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪರಿಸಿದಂತ ಕೈ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. എന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച ನೀನ್ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? നീ നോക്കിക്കോ. ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ, നീ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കാം. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. നീ ഇതിനെ പകരം ಸೌಲನೇ, ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വന്നു. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? പിന്നെ ശൗല് പൗലോസായി. ನಂತರ ಸೌಲನು ಪೌಲನಾದ. ശൗലിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു വന്ന ಸೌಲನನ್ನು ಸ್ಟೆಫನನನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದಾಗ ശൗലിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നു. ಸೌಲನನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಲೆಸೆದ್ರು. മരിച്ചെന്നവരെ വിട്ടിട്ട് പോയി. ಸೌಲನ್ ಈ ಪೌಲನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲೆಸೆದ್ರು. ಇವನ್ ಸತ್ತದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. വാളെടുത്തവൻ വാളാൻ മരിക്കും. ಅದಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದವನು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೆಫನನನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಲನನ್ನ അത്രയുണ്ടായിരുന്നു. ಸೌಲನಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ശൗലിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ಸೌಲನಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. അതിന് അധികാരപത്രം. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಇದೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ അതേ പോലെ തന്നെ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ശൗലിനെ പൗലോസായപ്പോൾ ಸೌಲನು ಪೌಲನಾದಾಗ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಾಗ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫನನಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸದ ಹಾಗೇನೆ ಪೌಲನಿಗೂ ಜನಗಳು ಕಲ್ಲೆಸರು. അവൻ മരിച്ചു വീണു. ಅವನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದ್ದ. ಇವನ್ ಸತ್ತೋಗ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ അവർ പോയി. ಕಲ್ಲೆಸದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದ್ರು. അന്നേരമാണ് പൗലോസ് ಹಾಗಾಗಿದೆ ಪೌಲನು മൂന്നാം സ്വർഗം കാണുന്നത്. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅವನು ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ശരീരം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, 2 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಾನು ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, മൂന്നാം സ്വർഗം ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಮೂರನೇ ಪರಲೋಕದವರೆಗೆ ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇ ಮಕ್ಕಳೇ. കർത്താവ് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಫನನ ಮುಂದೆ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಹಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಡುವ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ, ವೇದನೆ ಪಡುವ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇಗನೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ, ನನಗಾಗಿ ಎದ್ದರೆ, ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ದಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಈ ಕೂತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಗೋಳಾಟದ ಮುಂದೆ ಅವನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮುಂದೆ ಅವನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಈ ಹಗಲು ಆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹಗಲು ಕರ್ತನ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇವನ್ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ദൈവം പറയാണ്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. 3ನೇ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇವನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ಇವನಿಗೆ ചെവി കൊടുപ്പി, ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ. അതിന്റെ ബാക്കി പറയപ്പെടുന്നത്, ಅದರ ಬಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ മത്തായി 17ാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ
ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ, അതിന്റെ 5 വായിച്ചാട്ടെ. ಸಾರಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ വായിച്ചാട്ടെ. ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಮೋಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗത്തോടെ ശബ്ദം. ಪುನಃ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ಇವನಿಗೆ ചെവികൊടുപ്പി. ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ദൈവം 2 പ്രാവശ്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ದೇವರು 2 ಬಾರಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವರು. വീണ്ടും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക, ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ಮರೆತೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, വീണ്ടും സംശയിക്കാതിരിക്കുക, ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ കർത്താവ് വീണ്ടും സംസാരിക്കും. ಕರ್ತನು ಪುನಃ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವനാണ് എൻ്റെ പ്രിയ, ಇವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರ. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೆದಿದ್ದು? ആ യേശു ഒരു ദിവസം ಯೇಸು ಒಂದು ದಿನ 3 പേരെ കൂട്ടി ഒരു മലയിലേക്ക് 3 ಜನಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಏರಿದನು. എന്തിനാ മലയിലേക്ക് പോയി? ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು? അതിനെ ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോയി. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, മലയിലല്ല ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോവുക. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆ ಉಡಂಬಡಿಕೆ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಳಿದನು. ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി. ಹೋರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಳಿದನು. അവൻ ഏലിയാവ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മലയിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി. ಎಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಳಿದನು. അങ്ങനെ മലകളിൽ അവൻ ഇറങ്ങി. ಹೀಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ದೇವರು മല ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ മലയ്ക്ക് പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. രാമൻ മലയുടെ മുകളിൽ പോലും ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. മലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ മലയുടെ മുകളിലാണ് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಿದೆ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നുള്ള ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ ಹಳೆ ಉಡಂಬಡಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ യേശു തെളിയിക്കുകയാണ്. ಯೇಸು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ಅವನು ಎತ್ತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ യേശു വേഗം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು. ഭയങ്കര ഒരു പ്രകാശമായി മാറി. ಭಯಂಕರ ಶುಭ್ರನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡನು. ദൈവത്വം ഇറങ്ങി. ಅವನ ಮೇಲೆ ದೈವತ್ವವು ಇಳಿದು ಬಂತು. മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ വന്നവൻ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವನು, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവൻ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, അവന് മേൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്വം ഇറങ്ങി. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ದೈವತ್ವವು ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ദൈവത്വം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ದೈವತ್ವವು ಇಳಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ അവനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല. ಅವನನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ശിഷ്യന്മാർ മരിച്ചവരെ പോലെ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ತವರಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. വീണ്ടെടുക്കുന്ന മെല്ലെ തലപൊക്കി നോക്കി. ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೆಲ್ಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು. തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും യേശുവിനോട് ചോദിക്കും. ಆಚೆ ಈಚೆ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഏകദേശം 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ಸರಿ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1500 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ മോശ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. ಮೋಶೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവിന്റെ ഉത്തരം പറയും. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷದಿಂದ, 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ മരിച്ചു. അവൻ ഏലിയാവ് ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲಿಯನು ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വെച്ച് പറയുന്നു. ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ ഇപ്പൊ യേശു സംസാരിക്കുന്നു. ಮೋಶೆ ಎಲಿಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിരുന്നപ്പോ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ അവന്റെ പ്രായക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದನು. അവന് ദൈവത്വം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കും. ಸತ್ತವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ശിഷ്യന്മാര് ഭയപ്പെട്ടു. ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಭಯಪಟ್ಟು എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ, ഇവിടെ ഒരു 3 കുടിൽ വെക്കാം. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಗುಡಾರ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ന്യായപ്രമാണം എഴുതിയ മോശയ്ക്ക്, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ ಮೋಶೆಗೆ, പഴയ നിയമത്തിലെ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ അവൻ 10 കൽപ്പന വന്ന 10 ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಟ್ಟ മോശയ്ക്ക് ഒരു കുടിൽ, ಮೋಶೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇರೆ. ആ കൽപ്പനയെ ಆ ನಿಯಮವನ್ನ തെറ്റിച്ച ജനത്തെ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಜನರನ್ನ തീ ഇറക്കിയിട്ട് ಬೆಂಕಿ ಸುರಿಸಿ യാഗം തെളിയിച്ച, ಯಜ್ಞವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ, സത്യത്തെ തെളിയിച്ച, ಸತ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ, സത്യദൈവത്തെ തെളിയിച്ച ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ഏലിയാവിന് ഇനി വേറൊരു കുടിൽ, ಎಲಿಯನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡಾರ, മറ്റൊന്ന് ಇನ್ನೊಂದು ഇതിന്റെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಾರ ಯೇಸುವಿಗೆ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു. ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ರು. അപ്പോൾ മേഘം സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಆಗ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. മേഘത്തിന്റെ ശബ്ദം, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ, നോ, ಇಲ್ಲ, അരുത്, ಇಲ್ಲ, അരുത്, ಆಗಲ್ಲ. മോശയും ഏലിയാവുമല്ല, ಮೋಶೆಯು ಎಲಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, അവനാണ് എൻ്റെ പ്രിയം. ಇವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ഇവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ಇವನೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ഇവനാണ് രാജാവ്, ಇವನೇ ರಾಜನು, ഇവനാണ് രാജാതി രാജാവ്, ಇವನೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು, ഇവനാണ് യഹൂദ പട്ടണ സിംഹം, ಇವನೇ ಯೂದ ಕೂಟದ ಸಿಂಹ, ഇവനാണ് അത്ഭുത മന്ത്രി, ಇವನೇ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ഇവനാണ് ദൈവാതി ദൈവം, ಇವನೇ ದೇವಾದಿ ದೇವನು, ഇവനാണ് കർത്താതി കർത്താവ്, ಇವನೇ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು, ഇവനാണ് എന്നേക്കും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കേണ്ടവൻ, ಇವನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾದವನು, ഇവനാണ് മധ്യാകാശം വീണ്ടും വരുന്നത്, ಇವನೇ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರುವವನು, ഇവന് ആദ്യവുമില്ല അന്ത്യവുമില്ല, ಇವನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ഈ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത് ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಆಮೆನ್. ഇതേപോലെ പലരും ചെവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕರು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿರು. ദൈവരാജ്യത്തിന് ചെവി കൊടുത്തില്ല. ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ചെവി കൊടുക്കും. ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം സംസാരിച്ചതാ, ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം മാറി. ಆದ್ರೂ ಶಿಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ഒന്ന് ഏലിയാവിന്, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ಗುಡಾರ ಕಟ್ಟೋಣ, ಒಂದು ಎಲಿಯನಿಗೆ. മത്തായി 3:16 ಮತ್ತಾಯ 3:16
ശക്തമായി സംസാരിച്ചു. ശക്തವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. യേശു സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ യേശു ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിട്ട് ಪರಲೋಕ ತೆರೆದು പ്രാവുന്ന രൂപത്തിൽ പാരിവാളുന്ന രൂപದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಳಿದು സ്വർഗ്ഗം പറഞ്ഞു, ಪರಲೋಕ ಹೇಳಿತು, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ഇവനെ ചെവിടിപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ಇವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ അതേ മത്തായി സുവിശേഷം ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಬಂದಾಗ വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്. ಪುನಃ ಶಿಷ್ಯರಿಗೊಂದು ಡೌಟ್. മോശയും ഏലിയാവിന്റെ ശക്തി യേശുവിനുള്ളത് അവർ ചിന്തിച്ചു കാണും. ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮೋಶೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಯನಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. അത് അതേപോലെയല്ല. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೇನೆ ಮೋಶೆ ಎಲಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ഇതറിഞ്ഞ ഉടനെ ಇದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ദൈവം പറഞ്ഞു, ದೇವರ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, അല്ല ಅಲ್ಲ അല്ല ಅಲ್ಲ, ഇവനാണ് എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ഇവനാണ് ലോക രക്ഷിതാവ്, ಇವನೇ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು, ഇവനാണ് ശാപത്തിന്റെ മോചനം, ಇವನೇ ಶಾಪದ ವಿಮೋಚಕನು, ഇവനാണ് കാലുവെ കുറിച്ച് തകർക്കപ്പെടുന്നത്, ಇವನೇ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಲ್ಪಡುವವನು, ഇവനിലൂടെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ಇವನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ, നിത്യരക്ഷ, ನಿತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆ, അവന്റെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് ರೂಪಾಂತರ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ಇವನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ. നമുക്ക് രൂപാന്തര ശരീരം ഇവനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ನಮಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇವನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ഇവൻ മുഖാന്തരം ಇವನ ಮೂಲಕ സകല ജാതികളും വിടുവിക്കപ്പെടും, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. രക്തം കൊണ്ട് ಇವನ ರಕ್ತದಿಂದ സഭ ഉത്ഭവിക്കും, ಸಭೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. മുഖാന്തരം ಇವನ ಮುಖಾಂತರ അവന്റെ ശരീരം സഭയായി മാറും, ಇವನ ಶರೀರವೇ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ഇവനെ ചെവി കൊടുക്കും. ಆದ ಕಾರಣ ಈತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿರಿ. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ഇവിടെ ಗೊತ್ತು. വരുന്നത് മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ കട്ടിയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವೇ. ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ആത്മാവ് പറയുന്നവൻ ചെവിയുള്ളവൻ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കെട്ടി ಕರ್ತರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. യേശുവിന്റെ അധികാരം, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ അപ്പോൾ ആ പർവ്വതത്തിൽ ಆ പರ್ವತದಲ್ಲಿ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ಇದಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, പർവ്വതത്തിലല്ല ദൈവം ദൈവത്തെ തെളിയിക്കാൻ പോയി. ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ನಾನು ಇಳಿಯುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ദൈവം പർവ്വതത്തിലെ ആവശ്യമില്ല, ದೇವರಿನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. അപ്പോൾ യേശുവിലാണുള്ളത്. ಇವಾಗ ಆ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ പർവ്വതത്തിൽ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಇಳಿದ್ರು. ഇനി ആരും പർവ്വതത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. ಇನ್ನು ಯಾರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. എവിടെയാ വചനം കിടക്കുന്നത്? ಎಲ್ಲಿ ಆತರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ? യോഹന്നാൻ 4:23. ಯೋಹಾನ 4:23 23 മുതൽ 26 വരെ വായിച്ചു. 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದ್ರಿ. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಂತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ಸತ್ಯಭಾವದಿಂದ ದೇವರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? അതെ, ബാക്കി പിന്നെ വായിക്കാം. ಬಾಕಿ ಇನ್ನುಳಿದದನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಓದು. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ಇನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ഇനി പിതാവിനെ ആരാധിക്കാൻ ಇನ್ನು ತಂದೆಯನ್ನು പഴയ ಆರಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ നിയമം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು പർവ്വതത്തിലെ പോകലെന്ന് ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുരിശ് മലയുണ്ട്, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. പിന്നെ മലയാറ്റൂർ മലയുണ്ട്. ಆ ಮಲಯಾಟೂರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ, ಕ್ರೈಸ್ತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುತೇಕ ಜನಗಳು അവർ ആ മലയിൽ പോയിട്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ഇനി ആ മലയിലും അല്ല, 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ഈ മലയിലും അല്ല. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ദൈവം യേശു ഉള്ളത്, ಯೇಸು ಇರೋದು, യേശു ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്? ಯೇಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿರೋದು? നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിടത്ത് ನಾವು ಮೊದಲು ಓದಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ആലെ മനുഷ്യനായി വന്ന യേശുവിൽ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ പാവന രൂപത്തിൽ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ദൈവം ആത്മാവ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. യേശു മരിച്ചു ഉയർന്നിട്ട് പോയി. ಯೇಸು ಸತ್ತು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದನು. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എവിടെയുള്ളത്? ಇವಾಗ ಕರ್ತನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? റോമാലേഖനം ರೋಮಪತ್ರಿಕೆ 10:9 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. യേശുവിനെ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ಯೇಸುವೆ ಕರ್ತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದನು. ಆಮೆನ್. ഉള്ളിൽ വന്നവൻ നീ ശാപമില്ല, ശാപമോചിച്ചു. ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಇನ್ನು ಶಾಪ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಶಾಪದ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. പാപമുണ്ടെങ്കിൽ വരത്തില്ല. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. പാപം ഏറ്റവും ഉപേക്ഷപ്പെടാൻ വന്നത്. ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಲಾಗಿದೆ, ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമില്ല. ಇನ್ನು ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. അവൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ಅವನು ಬಂದಿರುವಾಗ രോഗത്തിനിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ಇನ್ನು ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ഈ സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ಸತ್ಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ആ മലയിലുമല്ല, ഈ മലയിലുമല്ല. ಇನ್ನು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആരാധിക്കണം? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು? ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കണം. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ശരിയായ ആരാധന വെളിപ്പെടേണ്ടത് ಸರಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು എന്റെ അകത്തേനാണ്. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ. ಕಾರಣ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ಇದು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಂದಿರ. പാവന രൂപത്തിൽ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು യേശുവിനെ ശരീരത്തിലാക്കിയതുപോലെ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಹಾಗೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು എന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ല. ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಆಲಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. చూడండి.
ಅವ എനിക്ക് ಎവിടെ നിന്ന് ಆರಾಧಿക്കാം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎവിടെ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೃತ್ಯ ചെയ്യാം. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಲ ನೃತ್ಯ ചെയ്യാം. ಕೆಲಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೃತ್ಯ ചെയ്യാം. ಸೈಗಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಧಿക്കുന്നു. ಸೈರಸ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. കാരണം നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದಿ. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರದು. ആരാധനയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ആഴ്ചപ്പെട്ട ഒന്നാം ദിവസം ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ മക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರು, ആരാധിക്കണമെന്ന് ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 20 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 20 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. എന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും ആരാധിക്കുന്നത് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸೋದು. നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായതുകൊണ്ട് ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആലയത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು? ആലയത്തിൽ വചനമുണ്ട്, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ആലയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ആമേൻ വിളക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ആലയത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണം, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು, ആലയത്തിൽ സ്തോത്രമുണ്ട്, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ, ആലയത്തിൽ സ്തുതിയുണ്ട്. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ഇത് മാത്രമേ ആലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പാടുള്ളൂ. ಇದು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. അതാ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. ಅದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಆಲಯ. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. 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 ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഗമനിಸಿ. ഇനി ആരാധിക്കേണ്ടത് ಇನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ആ മലയിലുമല്ല, ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. സത്യ നമസ്കാരികൾ ಆ, ದೇವರನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವರು. സത്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും. അതാണ് ದೇವರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಸತ್ಯಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ നമ്മൾ ಆರಾಧಿಸುವರು. ഒന്നിന്റെ രൂപം വെക്കാതെ. ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದರ ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ രൂപം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ಯೇಸುವಿನ ರೂಪವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ഹല്ലേലൂയ. മോശ കാണാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ಮೋಶೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. മോശയോട് പറഞ്ഞു, ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ആഗ്രഹം വേണ്ട. ಆ ಆಸೆ ಬೇಡ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ಆ ಆಸೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്റെ പണി തീരും. ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. അത്ര power ആണ് ദൈവം. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. കാണണമെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം ഒന്ന് രൂപാന്തരമാകണം. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಶರೀರ ರೂಪಾಂತರವಾಗ್ಬೇಕು. നീ ചോദിച്ച ചോദ്യം ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ನೀನ್ ಆತರ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. പറയുന്നത് നീ കരുതി. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ഞാൻ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ഇവിടെ വന്ന് നിന്നോളാം. ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನ ಭಾವನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടാൽ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ദൈവം പറഞ്ഞു, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, പാറയുടെ പുറത്തേക്ക് ನೀನ್ ಆ ಬಂಡೆ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ. അവൻ അതിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ಅವನ ಬಿರುಕಿನ ಬದಿಗೆ ಹೋದಾಗ അവന്റെ മുഖം ദൈവം തിരിച്ചു കിടന്നു. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದನು. അവന്റെ പുറമാണ് മോശ കണ്ടത്. ದೇವರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಶೆ ನೋಡಿದನು. എന്നെ യോഹന്നാൻ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ബാക്കി ഇവിടെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕೃಪೆ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ നാം സൂചിപ്പിച്ചു. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാറയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬಂಡೆ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ. മുഖം കാണിച്ചില്ല. ಮುಖವನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. മുഖം കാണിക്കാൻ ഞാൻ വേറൊരുത്തനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ಮುಖವನ್ನ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. പത്മോസ് ദൈവം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ಅದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മുഖം ഈ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് ഒരുവൻ കാണും. ಈ ಮುಖವನ್ನ ಪತ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾನೆ. കാരണം അവിടെ വെച്ച് കാണത്തക്കവണ്ണം അവനെ ഞാൻ ആത്മവിവശയിലേക്ക്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಣತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರವಶನಾಗಿಸ್ತಾನೆ. അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ಒಬ್ಬನ ಆತ್ಮ ಪರವಶನಾಗದೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പക്ഷെ പാറ പുറത്തേക്ക് നിർത്തി. ಆದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಬಿರುಕಿಗೆ ಮೋಶೆ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ആ മുഖം മറച്ചു. ಆ ಮುಖವನ್ನ ಮರೆ ഇവിടെ ಮಾಡಿದ್ರು. മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഒരു മുഖം. ಒಂದು ಮುಖ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആ മുഖം ഏതാണെന്നറിയാമോ? ಆ ಮುಖ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾ? മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കെട്ടിയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎದೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವ, സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ഹല്ലേലൂയ. കാലൊക്കെ വെള്ളോട്ടിൽ സദൃശ്യമുള്ള ಕಾಯಿಸಿದ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ വേലിക്ക് ധരിച്ച ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, മറച്ച മുഖത്തെ ಈ ಮರೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖವನ್ನ ആത്മവിവശതയിൽ യോഹന്നാനെ കണ്ടു. ಆತ್ಮ ಪರವಶತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿಸಿದ್ದು? മോശയുടെ പാറമേൽ. ಮೋಶೆಯನ್ನ ಈಗ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ, ആ പാറയാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ಆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು. 1:10 1 ಕೊರಿಂಥ 10:4 ವಾಕ್ಯ. ആ പാറ ഏതാണ്? ಆ ಬಂಡೆ ಯಾರು? അത് യേശു. ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ആ പാറയാണ്. ಆ ಬಂಡೆ ആമേൻ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 17 അധ്യായം. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. അവർക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോൾ ಅವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ അവർ വടികൊണ്ട് പാറയടിച്ചു. ಅವರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. പാറയുടെ വെള്ളം. ಆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು. ആ വെള്ളം ഏതാണ്? ಆ ನೀರು ಯಾವುದು? ആ വെള്ളം ഏതാണ്? ಆ ನೀರು ಯಾವುದು? ആ വെള്ളമാണ്. ಆ ನೀರೇ യോഹന്നാൻ 7:37 ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 7:37 എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ, ನನ್ನ ನಂಬುವನ ಒಳಗಿನಿಂದ, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ನನ್ನ ನಂಬುವನ ಒಳಗಿನಿಂದ നീ വെള്ളം ഇനി വീഴും. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಜೀವಕರವಾದ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. പഴയത് നേഴത്, ഇത് പൊരുൾ
ഉള്ളം. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೆರಳು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെത്തി സ്തോത്രം ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സ്തുതിക്കുന്നു. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ വായിച്ച 23ന്റെ ಈಗ ಓದಂತ 4ನೇ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದ അല്ല 25 26 വായിച്ചേ. 25 26ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ 4ನೇ അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗ 25ರಿಂದ ಓದಿ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ഇത് ഈ സിസ്റ്റർ ആരാ ശരിക്കും ಈ പറഞ്ഞാൽ? ಸಹೋದರಿ ಯಾರು? ഈ സിസ്റ്ററുടെ പേര് ಈ ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರು അവരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ എന്ന്. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರು, ಆದ್ರೆ ಸಮಾರ್ಯದ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ഈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. സ്ത്രീ ಈ ಸ್ತ್ರೀ വെള്ളം കോരുവാൻ പോയ സമയം ഉച്ചയ്ക്കാണ്. ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿದೆ. ആ സമയം ആരും നീര് വെള്ളം ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀರ್ ತರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. അതൊക്കെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾವಿಲೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ഉച്ച സമയത്താണ് പോകുന്നത്. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಹೋದರಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇതിന്റെ കാരണം ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ആമേൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು, യേശു പറഞ്ഞു ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, നിനക്ക് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ അധികമുള്ള കാര്യം പറയും. ಯೇಸು ಆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಂದಿರಿತ ಇದ್ರು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ആ ദേശത്ത് ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ഇവിടെ ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಇವಳನ್ನು ನೋಡೋದು. രാവിലെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കിണറിൽ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ, വൈകിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കിണറിൽ, ಸಂಜೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳಕ್ ಬರುವಾಗ ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ಇವಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അമ്മ നിന്ദിക്കപ്പെടും, ಬರುವಾಗ ಅವಳು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ, ഒറ്റപ്പെടുത്തും, ಅವಳನ್ನು ಒಂಟಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅವಳನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. വളരെ വേദന കൊണ്ട് ಇವಳು ಈ ಒಂದು ವೇದನೆಯಿಂದ ഇവൾ ദാഹിച്ചിട്ട് ಇವಳು ದಾಹಗೊಂಡು വെള്ളം കുടിക്കാൻ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ പോകണമെങ്കിൽ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ഉച്ച സമയത്താണ് പോകുന്നത്. ಬಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಯಾರು ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. അത് മരുഭൂമിയില്, ಅದು മരുಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, മരുഭൂമിയിൽ ഉച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತ? അങ്ങനെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀ ആ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ വെള്ളം പോലെ അനേകരോട് വന്നതാ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಂದಿದ್ರು, സന്ധ്യാസമയത്ത് അനേകര് വരും. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സഹോദരിയുടെ സിസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കുടം എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പോകുന്നു. ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. രാത്രിയും വൈകിട്ടൊക്കെ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲ, ഉച്ച സമയത്തല്ലല്ലോ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് ആരും ഇല്ലാതെ പോണെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ಅದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ അനേക സിസ്റ്റർമാര് വരുമ്പോൾ ಅನೇಕ ಸಹೋದರಿಯರು ಬರುವಾಗ അവിടെ വരാത്ത യേശു ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತ ಯೇಸು അതേ ഉച്ച സമയത്ത് ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ലോകം തള്ളിക്കളയുന്ന ഇടയ്ക്ക് യേശു ಲೋಕವು ಯಾರನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೋ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്ക് യേശು ಲೋಕವು ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല വന്നത്. ನಾನು ನೀತಿಮಂತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, പാപികളെ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದನು. എന്ന് പറഞ്ഞ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു, ಒಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದವು, ഇനി നടക്കത്തില്ല, ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆಯಲ್ಲ, ഇനി നടക്കത്തില്ല. യേശുവിನോട് കൂടെ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു വീഴും. ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತಂತೇವೆ. ജീവിക്കുന്നതാ ಇನ್ನು ಜೀವಿಸೋದು പാപ ശരീരമല്ല, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಶರೀರವಲ್ಲ, ആമേ യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಇದು ಜೀವಿಸೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ഇനി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ. ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ഇനിയുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനാണ്. ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. എന്റെ ശരീരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಶರೀರ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. എന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿ ಬಂದು യേശു പറഞ്ഞ ദൂത് പറഞ്ഞു. ಯೇಸು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದಾಗ അവളിങ്ങനെ പറയാ, ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, മശിഹ വരികയും ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿಯೂ മശിഹ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, അതിനെ മുതൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. അപ്പൊ അതിന്റെ 26ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ്, 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ആ മശിഹ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನೇ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನೇ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. നിന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലേ? ನಿನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? നിന്നോട് ആരും സംസാരിക്കാൻ ನಿನ್ನ പറ്റില്ല. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? നിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ഒറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലേ? ಸೈತಾನನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? യേശു അവിടെ വന്നു. ಯೇಸು ಬಂದ್ರು. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ಇವಳು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ യേശുവിന്റെ വ്യത്യാസം അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. അപ്പോൾ ഇവള് പറയാണ്, ಅವಾಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, എനിക്ക് ഒരു രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ ನನಗಿನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನೇ ಬರಬೇಕು, വേറെ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടു. ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ആ മശിഹ വരുമ്പോൾ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ಬರುವ അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ಅವನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ഞാനത് കാത്തിരിക്കുന്നു. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದೇನೆ. യേശു പറയുന്നു, ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ആ മശിഹ ഞാൻ തന്നെ. ಆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ನಾನೇ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿರು, അതിന് ഇറങ്ങി വന്നവനെ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು ഞാൻ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവൻ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದವು. എനിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടി. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. കരമടക്കത്തക്ക സ്തുതി. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ.
Hallelujah. നിമിഷം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. 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 യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ്. ಯೋಹಾನನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. അതിനുശേഷം അനന്തരം ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. ഇവിടെ കയറി വരിക ദർശനം. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೋಹಾನನ್ ಕೇಳಿದ. ജഗത്തെ കർത്താവിനെ കണ്ടു. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕರ್ತನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ, ഈ ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ, ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದೆ, ഈ വചനപ്രകാരം, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി വരണം. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಏರಿ ಬರೋಣ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റണം. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. നമ്മുടെ രൂപം മാറ്റണം. ನಮ್ಮ ಕೂರುವಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. നമ്മുടെ മീഡിയം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മാറ്റണം. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ. കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. നിന്നെ കാണിക്കാം. ಕೆಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ യേശു വിളിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ಕಷ್ಟಗಳು അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ಅದರದ್ದೇ ಆದ റിസൾട്ട് വരാൻ സമയമായി, ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಂತ ಸಮಯವಾಯಿತು. പ്രമോഷൻ വരാൻ സമയമായി, ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುವಂತ ಸಮಯವಾಯಿತು. വാഗ്ദത്തം വരാൻ സമയമായി. ವಾಗ್ದಾನದ ಸಮಯವಾಯಿತು. കർത്താവ് പറയുന്നു, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഇവിടെ കയറി വരിക. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ കയറി വരിക. ಏರಿ ಬರುವಂತವರು വലിയ ചെയ്തിയുടെ മേൽ വരാം. ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. പ്രവാദന വെളിയുള്ളവ, ಪ್ರವಾದನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು, ಪ್ರವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನವುಳ್ಳವರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. സൗഖ്യമാകുന്നു. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലെ, ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದ ಹಾಗೆ അവസാന നൂറ്റാണ്ടിൽ ಈ ಕಡೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ആ കത്തൽ ഉണർന്നു വരാൻ പോകുന്നു. ಆ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ഇവിടെ കയറി വരിക. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. ഇന്ന് പകല ಇವತ್ತಾಗಲು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕರಲ್ಲ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ഇനി ആരും വാതിൽ അടയ്ക്കരുത്. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. ಯೇಸು ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಏರಿ ಬಾ. ആ വാതിലാണ് ಆ ಬಾಗಿಲೇ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ನಾನಾಗಿರುವ ಬಾಗಿಲು. ആ വാതിലേക്ക് വരട്ടെ. ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆ ನಿಂಬ. ഓ,